ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲಿನೆನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಹಾಗೂ ಟೈಲರ್ಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ವಿಳಾಸ ಭೈರೇಗೌಡ ನಗರ, ಬೆಮ್ಮಲ್ ಲೇಔಟ್, ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ ಟೌನ್. ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಜನಸೇನಾ, 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 ಜೈ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ గారు, జై जनसेना, जय जनसेना, जय जनसेना. ఈ లేడీస్ చెయ్యి పట్టుకోపా నువ్వు చెల్లేదంటూ ఉంటావు. జై జనసేన, 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 జై జనసేన. ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీవన్. ముంబాగా
ಜನಸೇನಾ ಇದೆಯಾ? इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामादेवता ग्रहदेवताभ्यो नमः मनसोदिष्ट प्रार्थनां समर्पयामि। संयुक्तं मणिना आद्योजितं मया प्रत्यादितं चैच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपं प्रज्वाल्य रवेण्यां केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा तोड़ केशवाय स्वाहा नारायण माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मण शुभ योग शुभ कर्ण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मम उपात्त पाप समस्त दुरित अक्षय भवत्रोद्भवस्य लोक कल्याणार्थं निम्बूत्र ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ सह कुटुंबानां सक्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्त सन्मंगल अव्याप्त्यर्थं मनोवञ्चत फल सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्रे जन्म राशे नाम नक्षत्रे जन्म जन्मांतरेषु तिः आधानादि लत्तोपग्रह सूर्य चंद्र अंगारक राहु केतु ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभ कल्याण सिद्ध्यर्थं विशेषेण कार्यालय प्रारंभ दिवसे नवग्रह द्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवं प्रोक्ष्य देवं प्रोक्ष्य निम्न प्रोक्ष्य तेन आत्माना महागणपति पूजाख्यं कर्म करिष्ये ओम सुमुखश्चैकदन्तश्चाकविलोकसिक प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्यचिन्नदायते अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितेश्वरेरपि सर्वविघ्न महागणाधिपते नमः श्रीमन् महागणाधिपते नमः वार्तावनि मध्य समर्पयामि आवाहयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मुखे आचमनीयवाच्यं समर्पयामि स्थापयामि औपचारिक शुद्धोदकस्नानादि करिष्ये ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु औपचारिक शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि पवित्राभरणार्थाङ्गादीनां शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हरिद्रासिन्धु ಒಂದು ಗಂಧರತ್ನಕ್ಕೆ गन्धद्वारा दक्ष्यामि नित्यपुष्पाञ्जलि नारायणं सुते कुङ्कुमसिन्दूराणि समर्पयामि ಒಂದು पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पे ओम सुमुखाय नमः वजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम कुमारगुरुवे नमः सुते श्री ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮುಳುಬಾಗ್ಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಜನಸೇನಾನಿಗಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನಸೇನಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. NDA ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು
ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಜನರನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸೇನಾ ಪಾರ್ಟಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವೇನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆನೂ ಇಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸೇನಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರೈತರ ಸತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸೋತೋದಾದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕವಲು ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು 3,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದ ಬರೀ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು. 145 ದಿನ 120 ದಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧರಣಿಗಳು ಮಾಡಿರೋರು, ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಏಟನ್ನು ತಿಂದಿರೋರು, 8 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಕಾನೂನು ಎಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಚಿಂತಾಮಣಿಲಿ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವ್ಳನ್ನ ಚಾಕು ತಿನ್ನಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದೇ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ? ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಸೇನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ ನಮ್ಗೇನೆ? ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಕತೆ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನಸೇನಾ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಪುತ್ರ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದು 10ರಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಮುಳಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೆ